رشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتدم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إنه الدواب فلم تهرب لها وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سلام شيخنا رب أرواحنا في هذه الدين بهجر الخير شيخنا وخورنا شيخ مشيخ الدين من سوى قلبي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الهادية والأربعون في بر الوالدين وذم العجب. حكي أن داود قرأ يوما في الزبور فرق قلبه عند قراءته فقال ليس في الدنيا أعبد مني. فأوحى الله تعالى إليه اصعد إلى جبل كذا لترى رجلا زراعا يعبدني في 700 عام ويعتذر من ذنب فعله وليس بذنب عندي. وذلك أنه مر يوما على سطح وكانت والدته تحت السطح فأصابها شيء من التراب من مشيه وإنه أعبد منك فاذهب إليه وبشره بالمغفرة مني. فذهب داود إلى الجبل وإذا رجل نهيف جدا قد ظهر عزمه من العبادة ورآه محرما بالصلاة فلما فرغ سلم داود عليه فرد عليه السلام وقال له من أنت؟ قال أنا داود. فقال لو علمت أنك داود ما رددت عليك السلام لما وقع منك من الزلة وتفرقت للصعود في الجبل ولم تستغفر الله. والله لقد مررت على سطح وكانت والدتي تحته فنزل عليها شيء من تراب السطح
سطحي يمشي عليه فخرجت فخرجت ولي 700 سنة فلا أدري أساخطة علي أم راضية ومع ذلك أستغفر الله بظني أنها ساخطة علي ليرضى عني ربي وترضى عني والدتي وأنا على ذلك 700 سنة لا أتفرغ للأكل ولا للشرب مخافة عذاب الله تعالى فاذهب عني وقد منعتني من العبادة وقال له إن الله بعثني إليك ليخبرك أنه غفر لك وهو راض عنك وأن والدتك خرجت من الدنيا وهي راضية عنك وأنها لم تكن تحت السطح الذي مشيت عليه ولم يصبها تراب ولما سمع الرجل ذلك قال والله لا أحب الحياة بعد هذا وقال رب اقبضني إليك فمات من ساعته رحمه الله تعالى والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعدام النفع به والبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الحادية والأربعون في بر الوالدين وذم العجب. Hikayat yang ke-41 tentang berbakti kepada kedua orang tua dan mencela ujub. Ujub itu adalah takjub, bangga dengan dirinya akan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakan, disebut dengan ujub. Itu ada hati, adanya di hati. Sombong, ujub, kemudian ria, adanya di hati. Itu dicela dalam hukum agama, tidak diperbolehkan kita ujub. Baca Quran yang kita merasa paling bagus, takjub dengan diri kita, disebut dengan ujub. Atau ada orang yang berbuat kebaikan lainnya, di hatinya ada timbul takjub atau dia kagum dengan dirinya, maka disebut dengan ujub. Inilah yang dicela dalam hukum agama, tidak diperbolehkan kita berbuat ujub. Ruqyah dihikayatkan anna Daud alaihi salam qara'a yawman fi Zaburi, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam satu hari pernah membaca kitab Zabur. Kitab Zabur, kitab yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Faraqqa qalbuhu inda qira'atihi. Kemudian ada rasa simpati di hatinya ketika membaca kitab Zabur tersebut. Dibaca, kemudian ada rasa simpati di hati Nabi Daud alaihissalam. Faqala laisa fid dunya a'badu minni, kata Nabi Allah Daud alaihissalam, tidak ada orang yang lebih ibadahnya daripada aku di alam dunia ini. Itu pas baca kitab Zabur. Nabi Daud pas baca kitab Zabur, kata beliau, laisa fid dunya a'badu minni, tidak ada orang di alam dunia ini yang ibadahnya lebih daripada aku. Ini kan ujub nih, nggak boleh kayak begini nih. Sebut dengan apa ini?
Ujub nggak boleh itu. Nggak ada di kampung ini orang yang lebih bagus bacaan Quran daripada aku. Ujub itu orang muda itu. Nggak ada orang yang banyak baca selawatnya di kampung ini ketimbang aku. Disebut dengan ujub. Itu seperti itu dicela dalam hukum agama, tidak diperbolehkan. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah wahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, is'ad ila jabalin kada, naik ke gunung itu. Tujuannya apa? Litara rajulan zarra'an ya'buduni fi sab'i mi'ati amin, agar engkau melihat ada seorang laki-laki petani yang menyembah aku selama 700 tahun. Allah suruh naik Nabi Daud ke sebuah gunung. Di gunung itu ada seorang hamba Allah yang sudah beribadah kepada Allah selama 700 tahun. Wa ya'tadiru min dhanbin fa'alahu wa laysa bi dhanbin indi. Dan ini orang minta maaf kepadaku, mohon ampun kepada aku dari dosa yang dia kira telah dia kerjakannya, sementara itu bukan dosa di hadapan aku. Disangka sama itu orang yang dikerjakannya dulu adalah perbuatan apa? Dosa. Padahal kata Allah itu bukan dosa di hadapan aku. Ini orang soleh begini, orang soleh dia takut terhadap dosa yang padahal itu bukan apa? Bukan dosa di hadapan Allah. Kalau kita kan enggak. Kalau kita berasa itu bukan dosa, padahal udah apa? Udah dosa. Kalau orang soleh nggak demikian. Orang yang takut kepada Allah, yang ahli ibadah, dia berasa kerjaan yang dia kerjakan dosa, padahal bukan dosa di hadapan Allah. Kalau kita sebaliknya, kita berasa bukan dosa, padahal itu merupakan dosa di hadapan Allah. Ini luar biasa nih orang soleh ini. Jadi dia merasa itu kerjaan dosa, padahal itu bukan merupakan perbuatan dosa di hadapan Allah. Apa itu perbuatan yang dia kira dosa? Wadhalika annahu marra yawman ala sadhin wa kanat walidatuhu tahta sadhi. Satu hari dia pernah melewati atap rumahnya, di bawahnya ada ibunya. Fa asabaha syai'un minat turabi min masyihi. Dia kira ada tanah sedikit jatuh mengenai tubuh ibunya. Disangkain sama dia, waktu dia jalan di atas atap rumahnya, di bawah ada ibunya, disangkain ada tanah sedikit mengenai tubuh dari badan ibunya. Itu tuh perbuatan yang dia kira apa itu? Dia kira dosa, padahal kata Allah itu bukan dosa di hadapan aku. Dia sangkain tanah sedikit kena mengenai tubuh ibunya itu. Wa innahu a'badu minka, kata Allah, sesungguhnya itu orang adalah orang yang paling soleh, yang paling banyak ibadahnya ketimbang kau wahai Nabi Allah. Kata Allah demikian, itu orang yang paling banyak ibadahnya kepada aku ketimbang kau wahai Nabi Daud. Fadhhab ilaihi, datangin dia. Wa basyirhu bil maghfirati minni, kasih gembira, kabar gembira kepadanya bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Kasih tahu dia, datang kepada dia, kemudian kasih tahu dia, kasih kabar gembira bahwa aku ampuni dosa-dosanya. Fadhahaba Dawudu ilal jabali, maka kemudian Nabi Allah Daud alaihissalam pergi ke sebuah gunung yang Allah tunjukkan tadi. Tiba-tiba wa idza rajulun nahifun jiddan qad zahara azmuhu min al-ibadati. Dilihat ada seorang laki-laki yang sangat kurus, yang tulangnya udah kelihatan. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan nggak makan kurusnya. Kalau ini ahli ibadah, memang dia kerjaannya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurus itu orang, kelihatan tulangnya, karena sehari-harinya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau di ibadah udah segan ngapain, udah segan makan, segan minum, karena udah fokus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ra'ahu muhriman bis-salati, dan Nabi Allah Daud alaihissalam melihat ini orang lagi pengen sembahyang, lagi pengen sholat. Jadi sholat ini dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam udah ada. Jadi sholat itu sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi bukan baru.
Salat itu adalah kerjaan muslim, kerjaan muslimah, kerjaan hamba Allah, sudah ada dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Daud melihat ini orang lagi sembahyang, lagi sholat. Falamma faragha, tatkala ini orang kelar sholatnya, kelar sembahyangnya, sallama Daud alaihi, Nabiullah Daud mengucapkan salam kepadanya. Ini salam juga sama. Salam juga udah ada dari zaman dulu, dari zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada. Nabiullah Daud alaihissalam, beliau mengucapkan salam kepada orang tersebut. Faradda alaihi salama, maka orang itu langsung membalas salam dari Nabiullah Daud alaihissalam. Wa qala lahu, ini orang bilang kepada Nabiullah Daud, man anta, siapa engkau? Qala ana Daudu, sayalah Nabi Daud alaihissalam. Lihat tuh, Nabi nggak bilang ana Nabi, nggak, tapi apa? Ana Daudu. Ketawa doanya tuh, kerendahan hatinya tuh. Ana Daudu. Faqala, maka ini orang bilang, lau alimtu annaka Dauda, lau alimtu annaka Daudu, ma radattu alaika salama lima waqa'a minka minaz zallati wa tafarraqta lis-su'udi fil jabali wa lam tastaghfirillah. Kalau aku tahu engkau Nabiullah Daud, aku enggak bakal balas salam engkau, karena engkau ada sebuah kesalahan, dosa yang engkau pernah kerjakan. Engkau naik gunung, engkau belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu ini orang tuh. Fa wallahi laqad marartu ala sathim. Nih, langsung ini laki-laki yang ahli ibadah cerita, langsung curhat kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Fa wallahi. Nah, kalimat wallahi juga udah ada ya dari zaman dulu ya. Jadi salam udah ada, salat udah ada, kemudian sumpah dengan nama Allah sudah ada. Kita kalau nggak penting jangan sumpah dengan nama Allah, cukup kita bilang haqqan. Jadi jangan bilang dengan kalimat wallahi, berat itu kalimat wallahi berat. Cukup kita bilang dengan kalimat haqqan, benar yang saya ucapkan, benar yang saya perbuat. Jangan pakai sumpah dengan nama Allah. Karena sekarang dikit-dikit sumpah ya, demi Allah, demi Allah. Kalau demi Allah, nggak usah haqqan, benar. Jadi wallahi ini berat karena bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang bilang fa wallahi, demi Allah, laqad marartu ala sadhin wa kanat walidati tahdahu. Aku pernah melewati atap rumah aku, sementara ibu aku ada di bawahnya. Fa nazala 'alaiha syai'un min turabi sadhi yamshi 'alaihi. Kemudian jatuh itu sedikit tanah di mana waktu aku jalan di atasnya. Fakharajat, maka dia keluar pas aku jalan, kemudian ibu aku keluar, jatuh tanah. Yang dia kira ini orang soleh, kira itu tanah yang sedikit mengenai tubuh daripada ibunya. Warisa umi'ati sanatin, saya sudah ibadah di gunung ini selama 700 tahun. Fala adri asa khitatun aliyya am radiyatun. Aku nggak tahu apakah ibu saya marah kepada aku atau dia redha kepada aku. Disangkanya itu tanah yang sedikit mengenai apa? Mengenai tubuh daripada ibunya. Wa ma'adzalika, karena hal itulah astaghfirullah, aku mohon kepada Allah, aku ibadah kepada Allah selama 700 tahun. Kenapa demikian? Ilzonni annaha sakhitatun aliyya, aku sudah memiliki dugaan bahwasanya ibu aku marah kepada aku. Liyarda anni rabbi wa tarda anni walidati, agar Allah redha kepada aku dan ibu aku juga redha kepada aku. Wa ana ala dhalika sab'ami'ati sanatin la atafarraqu al-aqli wa la syurbi. Aku ibadah, aku mohon ampun kepada Allah selama 700 tahun. Aku nggak sempat makan, nggak sempat minum. Kenapa demikian? Makhafata adzabillahi ta'ala, karena takut mendapatkan adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhhab anni,
maka pergilah aku, tinggalkanlah aku, kata orang saleh ini kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Dah, engkau sekarang pergi, tinggalin aku. Waqad mana'atani minal ibadah, engkau telah mencegah aku daripada ibadah kepada Allah. Orang kalau ibadah Allah begitu tuh kerjaannya. Dia udah nggak enak ketemu orang, udah nggak apa, udah nggak enak ketemu orang. Jadi nggak sering-sering, dia nggak mau itu, nggak sering-sering, karena dia punya hatinya, lahir batinnya sudah untuk siapa? Sudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala lahu, maka Nabiullah Daud alaihissalam bilang kepada orang saleh ini, Inna Allah ba'adani ilaika liukhbiraka annahu ghafara laka wa huwa radin anka. Allah mengutus aku untuk engkau, tujuannya agar aku beritahu kepada engkau Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau, wa huwa radin anka, sementara Allah redha kepada engkau. Allah sudah redha kepada ini orang saleh. Wa anna walidataka kharajat minad dunya wa hiya radiyatun anka, ibumu meninggal dalam keadaan redha kepada engkau, dalam keadaan redha kepada engkau. Tahu tuh, dikasih tahu oleh Nabiullah Daud alaihissalam, pertama Allah redha kepadanya, yang kedua ibunya juga redha kepada orang saleh tersebut. Wa annaha lam takun tahta sabhi alladhi masyita alaihi wa lam yusibha turabun, dan bahwasanya sedikit pun tanah itu nggak mengenai badan dari ibumu waktu engkau berjalan di atas akal. Jadi nggak kena sama sekali, disangkain kena itu ibunya sedikit daripada tanah waktu dia jalan di atas atap tersebut. Falamma sami'a ar-rajulu dzalika, tatkala ini orang saleh mendengar hal itu, langsung dari lisan Nabi Daud alaihissalam didengar bahwa Allah sudah redha, ibunya sudah redha, maka qala, orang saleh itu langsung dia mengucapkan kalimat, wallahi la uhibbul hayata ba'da hada, demi Allah saya nggak suka, saya nggak senang hidup setelah ini. Jadi udah nggak mau apa, nggak mau lagi hidup di alam dunia. Pas sudah tahu Allah redha kepadanya, ibunya pun redha kepadanya, wa qala, maka langsung dia berdoa kepada Allah, Rabbi qabidni ilaika, ya Allah cabutlah ruh aku. Famata min sa'atihi rahimahullahu ta'ala, langsung ini orang meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa arhamhuma kama
ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.